بلنداواز اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تیمہ تاجدار ولایت فرماتا ہے جو بندہ ہماری ذات پہ درود پڑھتا ہے ساری زندگی اس کے رزق میں کمی نہیں آتی۔ درود ایک پڑھو پڑھو مل کے بلند آواز سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اپنے جاگنے کا ثبوت دو۔ نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری۔ یا علی۔ پڑھو درود مل کے بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا و شفیع الذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا، سیدنا و مولانا و مصطفیٰ و ابی القاسم محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، بآواز بلند صلوات۔ دعا مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائیں۔ جو بے اولاد آئے ہیں مالک اولاد لے کر جائیں۔ بار الہ تمام شیعان علی کی تمام شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم بانیان مجلس کے رزق عزت مال دولت میں مزید اضافہ فرما۔ مل کے آمین کہنا۔ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر المومنین نصیب فرما۔ قیامت کا دن ہو سرکار مصطفیٰ کی شفاعت نصیب فرما۔ موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرما۔ دعاؤں کی آخری دعا کرتا چلو پروردگار مل کے آمین کہنا۔ پروردگار جلد سے جلد حقیقی وارث کا ظہور فرما۔ دعاؤں کی شرف قبولیت کے لیے درود مل کے بلند آواز سے۔ اللہ کو سلامت رکھے۔ سامعین محتشم، ماحول آپ کے سامنے ہے۔ مجھ سے 1000 درجہ بہتر پڑھنے والے میرے سے پہلے پڑھے، 1000 درجہ بہتر پڑھنے والے میرے بعد پڑھیں گے۔ طالب علم کی حیثیت سے سیدوں کی دعاؤں کا طلبگار ہوں، اور میں اپنے موضوع کا پہلا جملہ آپ کی مقدس اور شاداب سماعتوں کی نظر کرتے ہی مجھے معلوم ہو جائے گا کہ مجھے کتنا پڑھنا ہے۔ عزیزان کرام، یہ قدر مذہب شیعہ کے قبلہ، مذہب شیعہ کے بچے سے لے کے جوان تک، جوان سے لے کے بزرگ تک، جس سے بھی پوچھو گے نا کہ بتا تیرا عقیدہ کیا ہے، وہ یہ بتائے گا کہ 1.25 لاکھ انبیاء اس کائنات سے افضل ہیں۔ مولا علی 1.25 لاکھ انبیاء سے افضل ہے، اور آپ کے اور میرے آقا محمد مصطفیٰ مولا علی سے بھی افضل ہیں۔ نہیں، اگر ہاتھ اٹھا کے تائید کرتے ہو تو پھر اگلا جملہ کہتا ہوں۔ اگر ہاتھ اٹھا کے تائید کرتے ہو، اس سے بڑی بات کرتا ہوں۔ پوچھا گیا تھا آپ کے امام سے کہ مولا نبی میں اور رسول میں فرق کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں یاد رکھو، جو فرشتے کو سنے اسے نبی کہتے ہیں، جو فرشتے کو دیکھے اسے رسول کہتے ہیں، اور جس کا درزی بن کے آ جائے اسے بدول کہتے ہیں۔ جس کے ہاتھوں کا معنی کے لیے ہاتھ اونچے اونچے ہے نہیں۔ اللہ کو جس کا درزی بن کے آ جائے اسے بطول کہتے ہیں۔ جملہ مکمل نہیں کیا۔ جس کا درزی بن کے آ جائے اسے بطول کہتے ہیں۔ یہی بطول جس سردار کی جوتی صاف کرے اسے علی کہتے ہیں۔ میرے مولا حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ وقت میں اتنا نام سلا دیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مہربانی فرماؤ یہ ہاتھ کھول کے بیٹھو۔ عزت علی کی قسم، ولایت علی کی گرمی موسم کی سردی پہ حاوی ہے۔ میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں، ولایت کی گرمی موسم کی سردی پہ حاوی ہے۔ اور ویسے بھی موسموں کا اثر وہ لیتے ہیں جن کے امام موسمی ہوتے ہیں۔
मौला हुसैन इन हाथों को सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। मौसमों का असर वो लेते हैं जिनके इमाम मौसमी होते, अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारा हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हमारा हुसैन आज भी जिंदाबाद है। मौला आपको सलामत रखे। मखदूमा इब्राहिम आपसे राजी, हमारा हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हमारा हुसैन आज भी जिंदाबाद है। ये अदादारी मजलूम करबला दहशतगर्दी के दौर में न रुका, ये अदादारी मजलूम करबला अब्बासी दौर में न रुका, ये अदादारी मजलूम करबला उनसी दौर में न रुका। मैं जा रहा हूँ, ये अदादारी मजलूम करबला कोरोना जैसे मुश्किल हालात में न रुका, ये अदादारी मजलूम करबला अब्बासी दौर में न रुका, ये अदादारी मजलूम करबला तूफान में न रुका। चाहे जालिम बादशाह अपनी तारीख निकाल कर देखे, जो हुसैन मिटाने के लिए आए थे, आज उन बादशाहों के कब्रों के निशान में नहीं। आज कहीं हजाज की कब्र नहीं, आज कहीं मरवान की कब्र नहीं, आज कहीं यजीद की कब्र नहीं, आज कहीं शिमर की कब्र नहीं। लेकिन मुझे इज्जत के बाद दिन पर सवाल येगा, मुझे इज्जत हुसैन इब्ने अली की कसम, जिस हुसैन को मिटाने के लिए आए थे, उस हुसैन के हुर का भी रोजा बना हुआ है, उस हुसैन के अब्बास का छतरे पर आलम है। जमाने ने समझा था, जमाने ने समझा था कि हुसैनियत खत्म हो जाएंगे, जमाने ने समझा था कि यजीदियत बढ़ जाएगी तो हुसैनियत खत्म हो जाएगी। लेकिन मजा तो इस जिंदगी का है कि हुकूमत यजीदियों की हो, राज हुसैनियत का हो। मेरा मौला हुसैन नातों को सलामत रखे, हुकूमत यजीदियों की हो, राज हुसैनियत का हो। ये फतवों से अली की विलायत न रुकेगी, ये फतवों से हुसैन की रज़ादारी न रुकेगी, ये फतवों से जंजीर ज़नी न रुकेगी। इसलिए कि याद रखना, तुम्हारा इमाम था, हमारा इमाम है। मौला हुसैन हाथों को सलामत रखे। मखदूमा करना आपसे राजी, तुम्हारा इमाम था, हमारा इमाम है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मखदूमा करना आपसे राजी, तुम्हारा इमाम था, हमारा इमाम, तुम्हारा इमाम था, हमारा इमाम। बड़ी ही किबला ये खुशकिस्मत कौम है ये शिया कौम। सतर अगली कहूंगा, चेहरे पे मबद्दत और विलायत का नूर नजर आएगा। मैंने कहा बड़ी ही खुशकिस्मत कौम है ये शिया कौम कि जिसका पहला भी काबे में आया है। अल्लाह को सलामत रखे। हो, जिसका पहला भी काबे में आया है, जिसका आखिरी भी काबे में आएगा। हमें फख्र है, हमने अपना पीर किसी मंदिर से नहीं लिया, हमने अपना पीर अल्लाह के घर से लिया है। मौला हुसैन इन हाथों को सलामत रखे, अल्लाह को सलामत रखे। हमें फख्र है, हमने अपना पीर किसी मंदिर से नहीं लिया, हमने अपना पीर अल्लाह के घर से लिया है। हमें फख्र है, हमने अपना पीर किसी पेशवा, हमने अपना पेशवा किसी बुत परस्त को नहीं माना, हमने काबे के मालिक को दर रहबर चुना है। लोगों ने हमारे पीर के बुग़्ज़ में अपने अपने इमाम बना लिए, लोगों ने हमारे पीर के बुग़्ज़ में अपने अपने पेशवा बना लिए, लोगों ने हमारे पीर के बुग़्ज़ में अपने अपने रहबर बना लिए। फिर धमकियों से मिटाने की कोशिश की गई, फिर रिवायतों से मिटाने की कोशिश की गई, फिर फतवों से मिटाने की कोशिश की गई, फिर मुनाफिकत से मिटाने की कोशिश की गई। मगर एक बात मेरी भी याद रखना, अली नहीं धमाकों से मिटता है, अली नहीं फतवों से मिटता है, अली नहीं धमकियों से मिटता है। अगर तू अली का नाम मिटाना चाहता है और खैरत कर, बोम कान कर, अली खुद ही मिट जाएगा। एक काबा गिरा, एक मस्जिद गिरा, क्योंकि जब तक काबा रहेगा अली का आना याद रहेगा, जब तक मस्जिद रहेगी अली का जाना याद। सारे बोलो मिलके बोलो हाय अली। नबी और रसूल के